पिता तू है मेरा माता, तू मेरा 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 बंधक तू मेरा भ्राता, तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी पाओ के काड़ा जियो, तू मेरा राखा सबनी पाओ के काड़ा जियो, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा पिता तू है मेरा माता। तुकां असीं पिछले शब्द दियां चालू रखियां सी। शब्द तुहाडे हत्थां 'च दर्शन करके पढ़ो। इहदा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पन्ना है 103 पेज 103, माझ महला पंजवां। और अज असी उसे फकीरां दी माझ च गा रहे हैं जो फकीर घड़े ते हथ मार के आले दुआले वजद करते सी। मुसलमान फकीर उन्हां दीयां माझां मशहूर है बड़ियां। वो अपने अल्लाह ताला की बंदगी करते हुए नाले आले दुआले नचते नाले माझां गाउंदे सी। तो गुरु अर्जन पातशाह ने सानू वो भी रंग दिता है। ये माझ का रंग है और महला भी माझ महला पंजवां है। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा पिता तू है मेरा माता। याद रहे असी एक दे पुजारी हाँ, इको अकाल पुरख जिन्हों गॉड कहा बाइबल और कुरान शरीफ इनू क्या है अल्लाह ताला, अल्लाहू कि रब इको ही है। ਉਹਦੇ नाल ध्यान धरना सी। ਉਹਦੀ मूर्ति कोई नहीं है, ਉਹਦੀ शक्ल कोई नहीं है। इसे करके गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने अपना जाप ही इत्थों शुरू किया। चक्र चेहन और वर्ण जात और पात नहिंज है। उसका कोई चक्र चेहन नहीं है, उसकी जात पात कोई नहीं है। चक्र चेहन और पात नहिंज है। चक्र चेहन और जात पात नहिंज है। रूप रंग और रेख भौक भेख कोई कह न सकत के। अचल मूर्त अनपव प्रकाश अमतोज के कोट इंद्रान सा साहान गणीजय। कि वो है भी कोई शक्ल नहीं है, किसी का ध्यान नहीं धरना। असी जड़ा संगत ने याद किया है सारा गुरु नानक का श्लोक, जिहड़ा साडा
एक बेस बन गया है भी गुरु नानक ने जिंदगी च की कीता। उन्हें इक्के आखा है शब्द भाखा है अर्ध उर्ध दिन रात ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ भगत भी सारे इक्के ਨੂੰ आखना किसी देवतियां ਨੂੰ नहीं किसी ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ नहीं किसी गुरुआं ਨੂੰ नहीं। तो एक दी भगती ਉਹਦੇ ਵੱਲ ही सारा ज्ञान वरदा है। ਉਹਨੂੰ ही असी माता पिता भराता राखा सब कुछ कहते जे तू ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੱਢਣਾ ਮੁੱਕ ਜੂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਮਾਝ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਨਾ 103 ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਤੂੰ तुमरी कृपा ते खुद पछाना तुमरी कृपा ते खुद पछाना। तू मेरी तू है मेरा माना तू मेरी तू है मेरा माना। तुझ बिन दूजा अब तेरा खेल अखाड़ा जियो तुझ बिन दूजा न कोई खेल अखाड़ा जियो। जिया जंत सबे तुद उपाए जिया जंत सबे जित पाना तित तित लाए जित जित पाना तित तित लाए। सब किछ कीता तेरा होवे सब किछ कीता तेरा होवे नाहि आसारा जियो सारा जियो। नाम ध्याए महा सुख पाया नाम ध्याए महा सुख पाया। हरि गुण गाए मेरा मन शीतलाया हरि गुण गाए मेरा मन शीतलाया। बुरे पूरे बुरे पूरे वजी बधाई नानक जिसका बिखारा जियो नानक जिसका बिखारा जियो। फिर तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा पिता तू है मेरा शब्द जिद्दां लिखिया उदां गाविया है। अखीर ते दर्शन करो किन्ने हिंसे आउंदे है डीजिट आउंदे है चौका 24वां ते 31वां। ये राग माझां जिथों शुरू हुंदियां ओहदा 31वां शब्द है। 30 शब्द पहला आ चुके है 31वां शब्द है। और इसे घर च इसे चीज का मेल खांदा 24वां शब्द है। और ये 4 पदे है 4 1 2 3 4 शब्द की गिनती अंदर लाइना दी
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਚਾਰ ਪਦੇ ਹੈ, 24ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸੇ ਚਾਰ ਦਾ, ਔਰ 31ਵਾਂ ਇਸ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਹੋ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਬਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ। ਵੇਦ ਆਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੜਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਆਏ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ, ਆ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਰਾਖੀ ਹੋ ਜੂ। ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ, ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਜਮ ਜਾਇ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਰਹਾਓ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵ ਨਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾਸੀ, ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਪੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਤੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰਖਵਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਾਖਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਖਾ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਈ ਤੂੰ ਸਭ ਨਹੀਂ ਥਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਣੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੀ ਓਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਤੋਕਾਏਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਹ ਕਰੈਕਟਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਥਾਂ ਹੋਰ ਮੱਥੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਈ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਵ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਵ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਪਾਪ ਕੇ ਹਾਕਾਰਾ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੱਢਾਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਪਾਪ ਕੇ ਹਾਕਾਰਾ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਧ ਪਛਾਣਾ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਰਪਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰਾਰਾ ਹੈ, ਕੱਕਾ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰਾਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ,
ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਹਾਰੀ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਹੈ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਾਗ, ਉਹ ਮਾਝ ਜਾਂ ਜੋ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣੀ। ਜੇ ਐਨ ਠੀਕ ਉਠਾ ਲੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੇਗੀ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਅਖਾੜਾ ਜੀਓ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਚ ਸਭ ਖੇਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਘਰ ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਕਾਲ ਦੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਘਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾਤੀ, ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ। ਅਭਿਆਸੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ? ਤੁਝ ਬਿਨ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਅਖਾੜਾ ਜੀਓ। हे जी जंत सभे तुम हे जित जित कित कित लाए। हे जी जंत जित जित पाना सब कित कीता तेरा आसारा जियो। पर एक चीज तोड़ा देन लगे शब्द कह रहे ने भी तेन सुख वधू मिलना है, बाकी जिदा किसी ने लाया सब है, पर चोटी दी चीज कहने लगा शब्द नाम धियाए महा हे नाम धियाए महा। शब्द का उपदेश आउण लगा। काहदे लई शब्द लिखिया सी? नाम धियाए हे नाम धियाए महा। नाम नूं गुण गाउणा भी लिख दिता है। इस करके हर शब्द च तुहानूं मिलेगा भी जिहड़े गुण गाउणा बजाउणा नहीं है। साडी सिੱਖੀ च इन्ना वध गया है, ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਝੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਥਾਂ ਦੁਨੀਆ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣਾ। ਆਮ ਦਿਨ ਗਾਵੈ ਇੱਕੋ ਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਥੀਸਿਸ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਧਿਆਏ हे ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਣਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਯੁੱਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਹਾ हे नाम धियाए हरे गुण गाए मेरा मन शीतलाया। हरे गुण गाए मेरा मन शीतलाया। गुरे पूरे वजी बधाई हे गुरे ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਬਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ।
मेरे अंदर वाजे वजन लग पे, वधाइयां होण लग पईयां, शब्द अंदर मेरे गूंजण लग पिया। गुरसिखां मने वधाइयां, जिन्हां मेरा सतगुर डिठा राम राजे। कोई कर गल सुणावे हरनाम की, सुन लगी गुरसिखा मन मिठा। गुरसिखां नूं शाबाश है। इस करके अंदर चीज़ां, अंदर वधाई मन दे विच जिहड़ी वजनी वो है शब्द अंदर चले जांदा और अंदर गूंजण लग पैंदा। अंदर ऐसा महब हो जांदा मन ਉਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ना, और उस ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਕਦੀ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਧਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਵੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੋਰ ਵੱਜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਕਲੀ ਆਨੰਦ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੱਜੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਆ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁੱਟ। ਤੋ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਮ ਵਸਜੂ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੀ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਹਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਲੀ ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਮਕਲੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਵਸਾਉਣਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਇਹੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਬੂਝੇ ਕੋਈ। ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਵੱਜਣਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਭਿਆਸੀ ਲਿਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇ ਦੇ। ਤੋ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ। ਗੋਰੇ ਪੂਰੇ ਵੱਜੀ ਗੋਰੇ ਪੂਰੇ ਵੱਜੀ। ਇਹ ਗੁਰਪੂਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਆਦਮੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਦਮ ਪਰਸਤੀ ਤੇ ਬੁੱਤ ਪਰਸਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਿਖਾਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਪ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਆਖਿਰ ਦੀ ਤੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਮਹਾ ਹਰ ਗੁਣ ਦੀ ਗਾਈ ਚੱਲ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪੋ ਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦੀ ਵਾਲੀ ਬੇੜੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇ 5 ਨਹੀਂ ਵਸ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਾਮ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਵਰਤੇਗੀ, ਉਹ ਗਾਉਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੀ, ਉਹ ਵਰਤੇਗੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਿਆਨ 'ਚ। ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਮਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਮਹਾ ਹਰੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਤਲਾਇਆ। ਹਰੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਤਲਾਇਆ। ਗੁਰੇ ਪੂਰੇ ਵੱਜੀ ਵਧਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖਾੜਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਅਖਾੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
ਭੜਥੂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਧਰੋਂ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਇਹ ਅਖਾੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖਮ ਅਖਾੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਜੀਤਾ ਰਾਮ, ਦੇਖਮ ਅਖਾੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਜੀਤਾ, ਇਹ ਦੇਖਮ ਅਖਾੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਜੀਤਾ। ਔਰ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭੀਖਮੋ ਭੀਖਮ ਅਖਾੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਜੀਤਾ ਰਾਮ, ਭੀਖਮੋ ਭੀਖਮ ਅਖਾੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਜੀਤਾ ਰਾਮ। ਇਹ ਸਰ ਸੀੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਤਾ ਰਾਮ, ਇਹ ਸਰ ਸੀੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਤਾ। ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਰੀਗੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਫਸਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹਰੇ ਭਰੇ ਸਿੱਖ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਸੀੜੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸਰਸਾ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਤਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਅੜਿਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਰਸਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜਾਂ। ਸਰਸੀੜੇ ਮੈਨੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਰੀਗੇਟ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਸੀੜੇ ਮੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਤਾ ਰਾਮ, ਸਰਸੀੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਤਾ ਰਾਮ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਜੀਤਾ ਰਾਮ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਜੀਤਾ ਰਾਮ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਜੀਤਾ ਰਾਮ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਜੀਤਾ ਰਾਮ। ਇਹ ਦੇਖਮ ਅਖਾੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਜੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪੜਿਆ ਅਖਾੜਾ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖਮ ਅਖਾੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਜੀਤਾ, ਅਖਾੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਜੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਦੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਸਾਈ ਨੇ, ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਸਾਈ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਬਾਬਾ ਭੀਖਮ ਅਖਾੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਜੀਤਾ ਰਾਮ, ਭੀਖਮੋ ਅਖਾੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਜੀਤਾ ਰਾਮ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਵਾਧਾਈ, ਪੂਰੇ ਵੱਜੀ ਵਾਧਾਈ। ਨਾਨਕ ਜਿੱਤਾ ਅਖਾੜਾ ਜੀਓ, ਨਾਨਕ ਜਿੱਤਾ ਅਖਾੜਾ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੋਰੇ ਮਨ ਚੀਤ ਲਾਇਆ, ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚੀਤ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੋਰੇ ਵੱਜੀ ਵਧਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੀਤਾ ਅਖਾੜਾ ਜੀਓ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਪੰਨਾ 205, 205 ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਜ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਚਾਲ ਦਾ। ਤੋ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਤ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਮੋਹੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਧੀਰਜ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਆਦਮੀ ਸੰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਈ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸੰਤ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਰੱਖ ਪਿਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਪਿਤਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪ ਡੁੱਬੇ, ਚੇਲੇ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਦੇਹ ਦਾ ਫਸਤਾ ਨਵੇੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾ ਫਸਤਾ ਨਵੇੜੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੇ ਡੋਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਾਂ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਤਾ ਦੁਖੀ ਇਹਨਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਰੱਖੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਵਿਆਸੀ ਏਦਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਆਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬਣ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਬਣ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲਾ ਲਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਆਪ ਨਿਰਗੁਣ ਬਣਦੇ ਆ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਰਹੋ ਦੀ ਤੋਂ ਕੌਣ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਪੰਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੂੰ ਰੱਖ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਖੇ ਕਰ ਸਟਿਆ ਫੜ ਕੇ। ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਭਰਦਾ ਨਗਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਖੇ ਬਣਾਤਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੜਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਪੰਜ ਦੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਓਟ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਹਦੀ? ਰੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਬਹਾਨੇ ਕੱਢ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਸ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਨੇਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਮਗਰੋਂ ਸੇ ਕਾਰ ਕਰ ਹਾਰਿਓ ਅਨੇਕ ਬਾਤਾਂ ਇਹ ਛੋੜੇ ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਕ। ਵਡਮੁੱਲੀ ਤੁਕ ਹੈ ਔਰ ਡੂੰਗੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਚਿਕਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ 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 ਜਪਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣੀਏ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊ।
ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਪ ਰਿਹਾ 4 ਚਫੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਤਰ ਲਿਆ ਉਹੀ ਵੱਜੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਰੀ ਓਮ ਜਪਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਜੇਗਾ, ਅੱਲਾਹੂ ਜਪਦਾ ਉਹ ਵੱਜੇਗਾ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਜਣ ਦੀ ਐਸੀ ਕਲਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਤ ਉਹੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਓਟਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਰ ਓਟ ਤਕੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਹਾ, ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਾਵੈ, उस स्थान पे बाहर न आवे, उस स्थान का नहीं बना। अंदरली स्पिरिचुअल स्टेज ते चढ़ के जिथे सतगुरु दी आ बरकत आउंदी है उत्थे सौरे मेट ही जाते हैं, इन्हां दा सारा जोर ही खत्म हो जाता, उथों पैरा नहीं है मिटने। इस करके राख ना हो, इन्नियां ढेरियां ना टा, इन्ना बराक च ना जा, तेरी रक्षा शुरू होने लगी है। हुण तेनू हुण नाम सुनना पैड़ी ओदी किरपा हो। और ये शब्द 4 चफेरे हर आवाज च तेनू ये शब्द सुनेगा। एक बात सुने ये पहले चरण मुबारक है। सतगुरु उस पावर दे पहले चरण अंदर पहली कला वरत रही है भी नाम सुनना शुरू हो जाता। जो आवाज ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈਂਦੀ है, जो बोलत है मिर्ग मीन पंखेरू, बिन हर जापत है नहीं होर। गुरु रामदास साहब कहते जो मिर्ग धरती का जानवर, जो बोलत है मिर्ग मीन मच्छी पानी का जानवर, मिर्ग मीन पंखेरू हवा का जानवर, तो धरत पताल आकाश है मेरी जिंदड़ी, ये सब हर हर नाम ते आवे। ऐसी कड़ा तेरे ते वरतेगी कि तेरी पहली रखिया आई और सतगुरु दे मुबारक कदम आ रहे, तेरे अंदर सतगुरु आ रहा है। और अगली लाइन च साफ ही दे दिता, उस सतगुरु नूं संत किया करे के संत मिले तिन ते धीरज पाया। बाहरला संत नहीं काम कर सकता, ये अंदरला संत सतगुरु आया है अंदर। पहले बात सुननी शुरू हुई, उदों स्टेजां चढ़नियां शुरू हुई। एक बात सुने खबर ओट रख और साध संग जदों आ संत अंदर आ गए उही मिट जाने हैं। साध संग मिट जानी सार किरपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज पाया। संति मंत शब्द और कमाई वधी। और जड़ा शांति मेरे जड़ा मंत्र सी मेरे हिरदे च उतर गया। मंत्र दे थल्ले तत्ते नूं औंकड़ है, गुरमंत्र वाला इशारा है। मोहे नेर भौं कर दिता, मेरा मन भौणों बंद हो गया। और भौणों जदों मन अंदरों बंद हो गया, टिका च आ गया, उहदे फिर मैं की कीता गुर का शब्द कमाया, गुर का शब्द कमाया। अखीरली दशा आई जीते 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 कोई महा सहज सुहेली बाणी। आँख ही अंदर हो गया।
ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਆ ਬਾਣੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਐਸੀ ਵਧਾਈਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਔਰ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਸਹੇਲੀ, ਐਸੀ ਸੁਖਦਾਇਕ, ਐਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹੈ। ਜੀਤੇ ਓਏ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। क्योंकि पहला आया है गुर का शब्द कमाया, गुर का शब्द कमाया, जीते कोई महाविखाती सहज सुरेली बाणी। अंदर प्रकाश होने लगा है। बाणी वो है जदों हिरदे च मंत्र चला गया अंदर, उदों कमल फुल सिद्धा हो जाता है थल्ले वाला। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧੁਨ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਲਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹਿਰਦੇ ਹਰ 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 ਧੁਨ ਉਪਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਧੁਨ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜ ਬੇਖਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡੀ ਸਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਣ ਵਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਣ ਹੈ ਡਿਫੈਕਟ, ਨੁਕਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਔਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਅੰਦਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਉੱਠਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਏ ਜੀਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਰੇਲੀ ਬਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਫਨ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੋਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵੱਜੀ ਚੌਂ ਜੁਗੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਂ ਜੁਗਾਂ 'ਚ ਵੱਜ ਰਹੀ? ਉਹ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਡਾ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਧੰਨੇ ਧੰਨੇ ਓ। ਧੁਨ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਊੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਲੈਵਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ, ਏਕਾ ਏਕੰਕਾਰ ਲਿਖ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਊੜਾ ਓਂਕਾਰ ਪਾਸ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਆਹ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਏਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਊੜਾ ਓਂਕਾਰ, ਕਦੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਂਕਾਰ ਪਾਸ ਬਹਾ ਲਿਆ, ਵੀ ਲਾਗੇ ਫਿਰ ਊੜਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ 35 ਅੱਖਰੀ ਆਪ ਵੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ, ਫਿਰ ਸੱਸਾ ਹਾ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਵਾਵਲਡ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਊੜਾ। ਉਹ ਵਾਵੜ ਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਵਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੈ ਓ ਆ ਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਵੜ ਨੇ। ਊੜਾ ਐੜਾ ਅਸੀਂ 35 ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਏਕਾ ਏਕੰਕਾਰ ਲਿਖ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਏਕਾ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਊੜਾ ਓਂਕਾਰ ਪਾਸ ਬਹਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਊੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਲਹਿਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਈ ਥਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਮੇਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ। ਊੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੰਨੇ ਧੰਨੇ ਓ ਧੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬੀਨ ਵੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਧੰਨੇ ਧੰਨੇ ਓ ਰਾਮ ਬੀਨ ਬਾਜੇ ਮਾਧੁਰ ਮਦ ਧੁੰਨੇ ਅਨਹਦ ਦਾ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆ ਨਿਖੇੜਿਆ ਕੋਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਆਸੇ ਦਾ। ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ, ਉੱਥੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਮਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਮਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਸ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੇਸ ਹੈ ਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਧੁਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਧੁਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ। ਧੰਨੇ ਧੰਨੇ ਰਾਮ ਬੀਨ ਬਾਜੇ ਮਾਧੁਰ ਮਦ ਧੁੰਨੇ ਅਨਹਦ ਦਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੱਜੀ ਇਹ ਚਾਹੋਂ ਜੁਗੀ, ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਧੁਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੈ ਤੰਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾ ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵੇਲਾ। ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਤਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਪਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਡੀ। ਪਹਿਲੇ ਭਗਤ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵੱਜੀ ਚਾਹ ਜੁਗੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੱਜੀ ਚਾਹ ਜੁਗੀ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਤੇ ਲੈ ਹੋਏ ਮਹਾਂ ਦੇਖਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆ ਪਰਗਾਸਾ ਪਾਇਆ ਪਦ ਨਿਰਮਾਣੀ। ਰੰਗੀਲੇ ਜਿਹ ਬਾਹਰ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਰੰਗੀਲੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵਿਆਸ ਰੰਗੀ ਜੀਭ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਲਾ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੇ ਸੋ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੇ ਸੋ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੇ ਹਾਰੇ ਹਾਰੇ ਧਿਆਏ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੇ ਸੋ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੇ ਸੋ ਰੰਗ ਹਾਰੇ ਹਾਰੇ ਧਿਆਏ ਰੰਗੀਲੇ। ਇਹ ਬਹਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਮਿਥਿਆ ਜਿਹਵਾ ਅਵਰੇ ਕਾਮ। ਮਿਥਿਆ ਐ ਜੀਵ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੰਮ, ਜੀਵ ਮੇਰੀ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਜਿਹਵਾ ਅਵਰੇ ਕਾਮ। ਰਹੋ ਦੀ ਤੋਂ ਕੌਣ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਇੱਕ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਇੱਕ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਰੰਗੀਲੇ ਜਿਹੇ ਬਹਾਰ ਕੇ ਨਾਮ। ਇਹ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆ ਪਰਗਾਸਾ ਪਾਇਆ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ। ਪਾਇਆ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ।
ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਆ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਨਾ ਹੈ 1266 पेज 1266 और मल्हार महला पंजवा असी वो तुक जी हाईलाइट की है। हे मेरे प्रभ पिता, कई लखां वारी तेरे अभ्यासी ना भुलना है। तू पिता है, असी तेरे बारक हैं। हर शब्द इस करके असी लिया रहे हैं कि असी गुरुआं नूं भुल जाइए, बंदियां नूं भुल जाइए। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਬਾਪ, ਔਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮੇਰਿਆ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਧ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੋਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗੱਡਾ ਲੀਹਾਂ 'ਚ ਤੁਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੀਹ ਪਾੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਲੀਹਾਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਝੂਠੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਡੀਲੇਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ 1266 ਪੰਨੇ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਰਾਗ ਦਾ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ। हम बारक पिता प्रभ दाता, हम बारक पिता प्रभ दाता। ਕਿਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਪਰੋਚ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਸਿੱਧੀ ਰੱਬ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਜੀਸਸ ਦਾ ਅਸੂਲ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪਿਤਾ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਕੜਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਤੀ। ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀਆ ਹੈ ਸਤੇ ਖਾਜੋ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦੇ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਦਾ
परतखे सत्य सदा सदा सत्य आद सत्य जुगाद सत्य परतखे सत्य सदा सदा सत्य। ਇਹਦੇ ਦਾਸ ਦਸੋਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਤੂੰ ਸੱਤੇ ਹੈ ਜੁਗਾਦਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸੋਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ बोलो वाहे गुरु जी का
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ